नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजे ब्रजैक मंडन समस्त पाप खंडन भजे ब्रजैक मंडन समस्त पाप खंडन स्वभक्त चितरंजन सदैव नंदनंदन नारायण नारायण हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय भक्त बंधु प्रिय दर्शक बंधु पुण्यात्मा माने पुण्यमयी कल्याणदायिनी आशीषदायिनी अभयदायिनी मोर समस्त माँ माने सबु साधु संत वैष्णव ब्राह्मण देवता गुरु गुरुजन सबु बापा माँ समस्तंक पाद तले आम तरफरु सर्वप्रथमे कोटि कोटि मथालोटा प्रणाम। भलरे थांतु आपण माने विश्व नियंता भगवान आपणकर आपणक परिवार वर्गंकर मंगल करंतु यह ही कामना। एबे आसंतु जिबा आम ओटीवी रो नियारा कार्यक्रम जार ना नारायण नारायण। पूर्व अध्याय रे आपण माने प्रसंग सुनुथिले आमर चली कार्यक्रम द्वादश भागवत 12टी ना 12 जन महाजन महाजन माने धनी नुह धनी की आजिकल लोक माने धनी लोक को जहाँ पारे धन थी कहते महाजन नाई आज्ञा एमाने धनी नुह एमाने होचंती महतजन महतजन रु एमाने महाजन द्वादश महाजन 12 भागवत এই क्रमरे आमर जाइछि कार्यक्रम बलिंक पर्यंत महामान्य बलिंक पर्यंत बलिंक परे रहिले आउ 2 जन जणे हेले सुखदेव आउ जणे जम। वर्तमान आरंभ करिबा में सुखदेवंक कथा। ए सुखदेव किए ए बापा माँ कृष्ण द्वैपायन तांको ना थिला कृष्ण दीपांचल रे जन्म हवा परे तांको ना हला द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन तांको ना हला व्यासदेव महर्षि व्यासदेव आ व्यासदेवंक पत्नींक ना बिथिका बिथिका एवं बिथिकांक गर्भरु 12 वर्ष रहिबा परे माँ गर्भरे 12 वर्ष रहितिले जन्म हेले महर्षि सुखदेव। ए बापा माँ माँ पेटरे 12 वर्ष रहिबार पुओ एकमात्र होचंती सुखदेव। जतबले जन्म ही पड़िले ये होचंती सही सुखदेव आज्ञा पुण्य तोया भागीरथी कूलरे गंगा नदी कूलरे राजा परीक्षित को जी 7 दिन काल भागवत शुणी कौ भागवत परम शास्त्र भागवत राधा गोविंद अभ्यास करुथिब नित्य राधा गोविंद 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 राधा गोविंद पदु गलुची मकरंद राधा गोविंद खाली हेतिकी सुण परीक्षण नाथ राधा गोविंद कृष्ण चरित भागवत राधा गोविंद 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 राधा गोविंद पदु गलुची मकरंद राधा गोविंद कृष्ण चरित भागवत शुणी 7 दिन काल होचंती से सुखदेव। ए बापा माँ आजन्म ब्रह्मचारी आजन्म जन्म हेचंती मातृहरण दोष सुखदेव को लगिनी आज्ञा काछिया पिंधिकी जन्म हेथिले जन्म हेले तो चलिले संसार मोह माया सबु पछुकु पकई देई कि सुखदेव चलिले सब संसार मोह माया मिछ माया
କେହି ମୋର ନୁହଁ। ସୁଖଦେବ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରଟା ମିଛ, କେହି ମୋର ନୁହଁ। ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନୁହଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି କେ ପିତା କେ କାହା ପୁତ୍ର ସଂସାରେ ଯେ ଯାହା କର୍ମୀ ଆତ ଯାତନରେ ହାଟ ବାଟ ବଟ ମୂଳକୁ ଧରି ଭେଟା ଭେଟ କ୍ଷଣ ସଙ୍ଗେ ଯେପରି ଚଳନ୍ତି ଯେ ଯାହା ପଥେ ମିଳନ୍ତି ସେପରି ପୁତ୍ର ବନିତାଦି କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଜଗତେ। ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ସୁଖଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ 12 ବର୍ଷ କାଳ ମା ପେଟରେ ରହିବା ପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସୁଖଦେବ। ଏ ବାପା ମା ଜନ୍ମ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ସୁଖଦେବ ଚାଲିଲେ। ମା ଡାକୁଛି ବାପା ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ମାର ମମତା, ବାପା ଜନ୍ମ ହେଲୁ ପଳଉଛୁ, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମା ମତେ ବିଦାୟ ଦେ। ବାପା ବ୍ୟାସଦେବ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆରେ ବାପା ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ପୁଅଟି ଆମର ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ତୁ, କୋଉ ବାପା ମା ନ ଚାହେଁ ଆମ ଛୁଆ ଆମ ପାଖରେ ରହୁ, ଆମ ପାଖରେ ରହୁ। ବାପା ବୋଲି ଡାକିବ, ମା ବୋଲି ଡାକିବ, ମା ମନ ପୁରି ଉଠିବ, ମାର କୋଳ ପୁରି ଉଠିବ, ବାପର ଆତ୍ମା ପୁରି ଉଠିବ, ବାପର ହୃଦୟ ପୁରି ଉଠିବ। ତୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ରେ? ଆମେ ତ ବାପା ମା। ସୁଖଦେବ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ହେ ମା ହେ ବାପା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ। ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବଡ଼ ଦେବତା କେବଳ ଆପଣ, ଆପଣ 2 ଜଣ ବଡ଼ ଦେବତା ମୋର। ମୁଁ କହୁନି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତା ମାତା ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ଏ 4 ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦେବତା ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। 4 ଜଣ ପରା ଦେବତା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର, ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାପା ଆଉ ମା। ସୁଖଦେବ କହିଲେ ଆପଣ ତ ମୋ ଦେବତା, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ, ମୋ ଭଗବାନ ଆପଣ। ବାପ ମା ଛଡ଼ା ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅତି ନିଜର ଅଛି? ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଜାଣୁଛୁ ତ ବାପା ମା ତୋର ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ନିଜର, ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ କାହିଁକି? ଆମେ ତତେ ପୁଅ ହିସାବରେ ପାଇଥିଲୁ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ କି ରେ? ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବୁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବୁ, ତପସ୍ୟା କରିବୁ, ବାପା ମା କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ସୁଖଦେବ କହିଲେ ହେ ବାପା ହେ ମା, ଝରୁଛି ଝରତି, ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଦ ଆଜ୍ଞା। ସୁଖଦେବ କହିଲେ ଝରୁଛି ଝର ତିନି ଆକୁ ନ ବୁଝ, ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ କେତେ ହେଉଛ ସଜ, ଝୁରିବି ମୁହିଁ ଝର ଶୁଖିଲେ ଯୋଗ ସାଧିବି କାହିଁ। ଝ ଅନୁପ୍ରାସରେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ ମା ହେ ବାପା, ଆମେ ଯଦି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସଜାଗ ନହବା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ବାପା ମା। ଛୁଆଟି ଦିନରୁ ସଜାଗ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ କବି ଜଣେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦ ଲେଖିନଥିଲେ? କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଓଡ଼ିଆ କବି ଜଣେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ପଦ ଆଜ୍ଞା? ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧନ ଧର୍ମ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ, କେ ଜାଣେ କାହାର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପଗତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଛୁଆଟି ଦିନରୁ ପରା ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁରାତନ କବିମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଛୁଆମାନେ ବି ଅଛ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଦିନରୁ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସୁଖଦେବ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ଯା ନା ରେ, ମୋ ବାପା
ଶୁଣିଲେନି ବାପା ଡାକୁଛନ୍ତି ପଛରୁ, ମା ଡାକୁଛି ପଛରୁ, ସୁକଦେବ ଚାଲିଲେ ଏକ ମୁହା। କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ତ ଚାଲିଛନ୍ତି, 12 ବର୍ଷର ଭେଣ୍ଡା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗଲାବେଳେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ, ନଦୀ କୂଳ ଦେଇକି ସୁକଦେବ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବୁଢା ବାପା ବ୍ୟାସଦେବ ମଧ୍ୟ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅଟା କୁଆଡେ ଗଲା। ବାପା ବୁଢା କଣ ଗୋଡେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ? ପୁଅ ତ ନବ ଯୁବକ ନା, ପୁଅ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ହଁ, ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା, କିଛି ନାହିଁ, ଦିଗମ୍ବର ଉଲଗ୍ନ ରୂପ, ଖାଲି କାଛିଆଟିଏ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଉଲଗ୍ନ ରୂପ ଚାଲିଛନ୍ତି ସୁକଦେବ। ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି କଡ଼ରେ ନଦୀଟା, ନଦୀ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଝିଅ ଛୁଆ ଗାଧୋଉଥିଲେ, ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଗୁଡ଼ିଏ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି। ଏ ତ ଦିଗମ୍ବର ବାପୁ, ଉଲଗ୍ନ। ସୁକଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୁବକଟିଏ ପୁଣି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛନ୍ତି। ଝିଅ ଛୁଆ ମାନେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ପାଣି ଭିତରେ। ଚାହିଁଦେଲେ, ଜଣେ ଝିଅ ଆଉ ଜଣେ ଝିଅ, ଦେଖିଲୁଣି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲୁଣି ନା? ହଁ। ଆରେ ତୁ ଦେଖିଲୁଣି ନା? ହଁ। ଆରେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, କଥା ହଉଛନ୍ତି। ସୁକଦେବ ଚାଲିଗଲେ। ପଛେ ପଛେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି। ସୁକଦେବ, ଆରେ ପୁଅ, ଆରେ ଧନ, ଆରେ ରହିଯା, ଆରେ ଯାନି। ବ୍ୟାସଦେବ ଡାକି ଡାକି ଆସୁଛନ୍ତି ପଛେ ପଛେ। ଯେତେବେଳେ ନଦୀ କୂଳରେ ବ୍ୟାସଦେବ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଝିଅମାନେ ଅନେଇଲେ, ଆରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆସିଲେଣି, ଆସ ଆସ ଆସ। ସବୁ ତରତର ହେଇକି ନଦୀ କୂଳକୁ ଉଠି ଆସିକି ନିଜ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେ। ପିନ୍ଧି ପକେଇକି ବ୍ୟାସଦେବ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ ଆଉ ପୁଅ ପଛରେ କଣ ଗୋଡେଇବେ, ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲାନି ଗୋଟେ କଥା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର। କଣ? ବ୍ୟାସଦେବ ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ, ଏ ଝିଅ ମାନେ, ଏ ମା ମାନେ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି ମତେ ଝିଅ ମାନେ ତମେ କହିବ ନା? କଣ ଆଜ୍ଞା କହୁନାହାନ୍ତି? ବ୍ୟାସଦେବ ପଚାରିଲେ, ଏବେ ଆଗେ ଆଗେ ମୋର ପୁଅ ଯାଉଥିଲା, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସ୍ନାନ ତ କରୁଥିଲ ଭଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ, ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ହେ ପରମାନନ୍ଦ। ଏବେ ପରା ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ମୋ ପୁଅ ଗଲା। କି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏଇ ଯିଏ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯାଉଥିଲା, ଏବେଟେ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି 12 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଏବେଟେ ଯାଉଥିଲା, ତମେ ଦେଖିନା? ଝିଅ ମାନେ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଆମେ ପରା ଗାଧୋଉଥିଲୁ, ସେ ପରା ଏଇ କୂଳ ବାଟ ଦେଇକି ଗଲେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ନା କଣ ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ? ଝିଅ ମାନେ ପଚାରିଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମୋ ପୁଅ ଗଲାବେଳେ ତମେ ଏଇଠି ଏମିତି ଗାଧୋଉଥିଲ? ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ପାଣିରେ ଏମିତି ଗାଧୋଉଥିଲ ତମେ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଗାଧୋଉଥିଲୁ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଏବେ, ହଁ ସେ ତ ଗଲେ ବାଟେ, ଅର୍ଦ୍ଧ ପୁରା ଉଲଗ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, ଗଲେ ବାଟେ। ବ୍ୟାସଦେବ ଝିଅଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ମା ମାନେ, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, କହିବ ନା? କଣ ଆଜ୍ଞା? ମୋ ପୁଅଟା ନବଯୁବକ, ପୁଣି ଲଙ୍ଗଳା ଅବସ୍ଥା, ସିଏ ତମ ପାଖ ବାଟ ଦେଇକି ଗଲା, ତା ପାଇଁ ତମେ ପାଣିରୁ ଉଠିଲନି କି ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିଲନି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଢା ଲୋକଟା, ତମ ଜେଜେ ବାପା କି ତାଙ୍କ ବାପା ବୟସର ବୟସ ମୋର, ମୁଁ ବୁଢା ଲୋକଟେ, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି, ମତେ ଦେଖିକି ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିକି ତରତର ହେଇକି ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅଟା ଯୁବକଟା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଯାଉଛି, ତା ବେଳକୁ ପାଣିରୁ କେହି ଉଠିଲନି, କାରଣ କଣ? ଝିଅ ମାନେ କହିଲେ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କଣ କହେ? ଭମୁନି ସର୍ବତତ୍ଵ ଜାଣ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆଗମ ନିଗମ ବଖାଣ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଚି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ତମେ କଣ ନ ଜାଣ? କଣ ନ ଜାଣ? ତମେ ପରା ଗୁରୁ, ଆମ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ
ଏମନ୍ତ ଗୃହେ ମୋତେ ଥୋଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଗୁରୁ ଗଲା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଟୁ ଘରୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ যে গুরু জানে বেদ তত্ত্ব গোবিন্দ নির্গুণ ব্রহ্মবাদের তো গোবিন্দ সমদরসী নিষ্ঠা পর গোবিন্দ তপকষণ সহে ধীর গোবিন্দ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି হরি হরি ହେଳେ ଧରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଟୁ ଘରୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଆପଣ ପରା ଗୁରୁ ତିନି ଜଗତର ଗୁରୁ ଆପଣ କହିବେନି ଆମକୁ ଆଉ କିଏ କହିବ କହନ୍ତୁ ନା ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ପିଲାଟେ ଟୋକାଟେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଗଲା ତା ବେଳକୁ ସବୁ କେହି ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିଲନି ମୁଁ ବୁଢା ଲୋକଟାଇ କଣ ବାଟେ ଯାଉଛି ଆରେ ତ ଗୋଟେ କଥାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କହନ୍ତିନି ଚାଣକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଭାଷାରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନଭ୍ୟାସେ ବିସଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟା ଅଜିର୍ଣ୍ଣେ ଭୋଜନಂ ବିଷ ବିଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦରିଦ୍ରସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧସ୍ୟ ତରୁଣୀ ବିଷ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ବିଷ ଆଜ୍ଞା କଣ ନା ଅନଭ୍ୟାସେ ବିସଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟା ଏ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଯୋଉ ଛୁଆଟିର ପାଠ ହଉଥିବ ସେ ଆଗେ ଆଗେ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପଳାଉଥିବ ଯୋଉ ଛୁଆଟିର ପାଠ ହଉନଥିବ ବାପା ମା କହୁଥିବେ କିରେ କ୍ଲାସ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନୁ ନା ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ମୋ ପେଟ କାମୁଡୁଛି ମୋ କଲମ ନାହିଁ ମୋ ଖାତା ଚିରି ଯାଇଛି ମୋର କିରେ ଅସଲଟା କହୁନୁ ମୋର ପାଠ ହଉନି ଗଲେ ସାରେ ବାଡେଇବେ ସେଇଟା କହୁନୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି ଅନଭ୍ୟାସେ ବିସଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟା ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରନ୍ତି ପାଠ ଭଲ ନ ପଢନ୍ତି ପାଠ ବହି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବିଷ ଭଳିଆ ଲାଗିବ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନେ ପାଠ କମ ପଢୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ବେଶୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏ ବାପା ମା ନିଜେ ଟିକେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜ ଛୁଆଟି କେମିତି ପାଠ ପଢିବ ମନ ଦେଇ କେମିତି ପାଠ ପଢିବ ଦୁନିଆରେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ ଆରେ ଏ ବାପା ମା ଯେତେ ବାପା ମା ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କଣ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ବଡ ଚାକିରି କରୁ ସବୁ ବାପା ମା ଭଲ ପାଠ ପଢୁ ବଡ ଚାକିରିଟେ କରୁ ଡାକ୍ତର ହଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହଉ ଜଜ ହଉ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହଉ ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥରେ ଭାବିଲେ କୋଉ ବାପା ମା କେବେ ଭାବିଛି ମୋ ପୁଅ ପଛକେ ବଡ ଚାକିରି ନ କରୁ ଭଲ ପାଠ ପଢୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ସଂସ୍କାର ମୂଳକ ମଣିଷଟେ ହଉ ଯେ କି ଜାଣିବ ଦୁନିଆରେ ଭଲ କୋଉଟା ମନ୍ଦ କୋଉଟା ଏମିତି ପୁଅଟେ ଖୋଜନ୍ତୁ ନା ଆଜ୍ଞା ହେ ବାପା ମା ଛୁଆ ପାଠ ପଢିକି ବଡ ଚାକିରି କରିଯାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସଂସ୍କାର ନଥିବ ବାପାକୁ ବାପା ବୋଲି ମାନୁ ନଥିବ ମାକୁ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ବାଟୁଥିବ କଣ ସେ ପୁଅରେ ଦାମ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ମାନେ କହିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନବ ଯୁବକଟା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଗଲା ତାକୁ ଆମେ ଲାଜ କଲୁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଢା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲାଜ କଲୁ ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିଲୁ ଏଇଆ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ନା ହଁ ଝିଅ ମାନେ କହିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ ଯୋଉ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ କାଛିଆ ପିନ୍ଧିକି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମ ବେତା ସୁଖଦେବ ସିଏ ତ ନାରୀ କିଏ ପୁରୁଷ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଜ କଣ ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କ କଣ ସିଏ ତ ତାଇ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଲାଜ କଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ତ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଜ କଲୁ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସୁଖଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଲାଜ ନାହିଁ କାରଣ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କଣ ସିଏ ଜାଣନ୍ତିନି ଆତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସୁଖଦେବ ଇଏ ଥିଲା ସୁଖଦେବଙ୍କ କଥା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯମଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ
ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମନେ ରଖିବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ, ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଏଟା ନିୟମ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ବା ପ୍ରଣାମ ହେବା ଉଚିତ। ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା କରଣୀୟ, କାରଣ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ। ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷଟି ହେଉଛି 12 ମାସ। 12 ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି 12ଟି ନାଁରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ନା? 12ଟି ମାସରେ ରବିଙ୍କର 12ଟି ନାଁ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ ଦେଇକି ଟିକେ ଶୁଣିବେ। କ'ଣ? ବୈଶାଖ ମାସରେ ଓମ୍ ତପନ ନାଥାୟ ନମ, ଏଇ ନାଁରେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଓମ୍ ମିତ୍ରାୟ ନମ, ଏଇ ନାଁରେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଓମ୍ ରବୟେ ନମଃ, ଏଇ ନାଁରେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଓମ୍ ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ, ଏଇ ନାଁରେ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଓମ୍ କ୍ଷମାୟ ନମଃ ଏବଂ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଓମ୍ ହିରଣ୍ୟ ରେତସେ ନମଃ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଓମ୍ ଅରୁଣାୟ ନମଃ ଏବଂ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଓମ୍ ତୃଷ୍ଟାୟ ନମଃ ଏବଂ ପୌଷ ମାସରେ ଓମ୍ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ମାଘ ମାସରେ ଓମ୍ ସୃଷ୍ଟୟେ ନମଃ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଓମ୍ ଭାନବେ ନମଃ। 12 ମାସରେ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏଇ 12ଟି ନାଁ ଧରିକି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ ଏତିକି ମାତ୍ର କହିବା ଓମ୍ ଘୃଣୀ ସୂର୍ୟାୟ ନମଃ ଏବଂ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଆମ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ, ଦେହର ତେଜ ବଢ଼ିଥାଏ, ଓଜ ବଢ଼ିଥାଏ, ସବୁକିଛି ହେଇଥାଏ। ରବି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ନାରାୟଣ नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गुरु गोविंदाय नमः।